श्री वाहेगुरु साहिब। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है बीम सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप अग्नि आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ ਜਾਓ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਮਾਈ ਭਾਈ, ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਆਰੰਭ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਭਗਤੀ ਦਾ ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਦਿਨ, ਵੱਡਾ ਦਿਨ, ਸੋਹਣਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਰੁੱਤ ਕਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ? ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਿਹੜਾ? ਕੰਮ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤ ਤੁਧ ਸੰਭਾਲੀ। ਰੁੱਤ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਮ ਸਹੇਲਾ ਜੋ ਤੇਰੀ ਕਾਲੀ, ਸੋ ਰਿਦਾ ਸਹੇਲਾ ਜਿਤ ਰਿਦੇ ਤੂੰ ਬੁੱਠਾ, ਸਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਰਾਜੀ ਹੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਾਤਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆ, ਉਹ ਰਿਦਾ ਸੁੱਖਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਿਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਆ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਗੁਣ ਗਾਏ। ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ।
गुरुआं दा गुरपुरब दिहाड़ा है। बाबा जी ये समा अपने लेखे ला रहे। असीं यही मंगने आ गुरु तो कि महाराज साडा ये जन्म आपदे लेखे च ला लवो। ये झोली अड़ के मंगते हैं। जिमें सपागे ने मां बाप ने कहा सी बेटा गुरु पीर महापुरुष आए ने कर्मां नाल ही आउंदे आ। इन्हां दे वास्ते तेनू वेच दिए पठाणा नूं। पठान बच्चे खरीद के ले जाते सी। गोलियां दी मंडी लगदी सी। गरीब आदमी बच्चियां नूं वेच देंदे सी। उन्हां तो पहलों वचन कराए जाते सी। जेड़ा जिन्ने वधिया वचन बोल करदा सी उन्नी उस गोले की कीमत ज्यादा होंदी सी। बेचदा देंदे सी पर जेड़ा नहीं खुशी जताउंदा सी उनकी कीमत घट होंदी सी। गोलियां दी मंडी लगदी सी। गोलियां दी पठान खरीद के गरीबां तो बड़े बड़े अमीरां नूं वेच देंदे सी जाके। फिर जिंदगी भर लई उहदे गोले बन के काम करना है। मरण तक वो मुल खरीद लेंदे सी। मुल खरीदी लाला गोला मेरा नाम सपागा। बै खरीद लेंदे सी। मैं बंदा बै खरीद सत साहिब मेरा। आपदे गुरुआं नूं अर्पण करना है कि मेरा तन मन धन सवास तुहाडे लेखे विच लगे। मेरी तुहाडे चरनां दे नाल निभ जावे। दुनिया असीसां देंदी है। दुनिया वधाइयां देंदी वड्डे वड्डे कम्मां च। कहंदे जी सीसां ओ दिओ जेड़ा साडा गुरु नाल मेल होवे। आखो सी महापुरुष आए प्रशादा छकाया हथ तो आए ते रतन सिंह डरोली नूं ते उहदी घरवाली नूं बाबा जी कहन लगे सारिया महापुरुषां नूं मत्था टेको। उन्होंने भांडे मांजे लंगर छकाया बनाया वरताया। हुण सारे महापुरखां नूं मत्था टेको। किसी ने आखिया तेरी वड्डी उमरा होवे बेटा। सुख मान किसी ने आखिया। गुरु बहुत धन देवे। बड़ियां सीसां देन लगे सारे। एक महापुरख ने आखिया तेनू गुरु चेता आवे। आखो सी गुरु चेता आवे बेटा। कोई सीस दिंदा है तेरी वड्डी उमरा होवे। सुख मान बेटा आनंद ले।
गुरु बहुत बहुत धन देवे, गुरु सुख वडियाइयां देवे, सब दियां दुआवां ने। एक महापुरखा ने आख्या गुरु चित आवे, एक दोवां ने इस तरह की असीस दिती, गुरु चित आवे बेटा तेरे अंदर गुरु दा नाम बसे। बाबा जी कहते की संत बोले सी, उन्होंने दसिया जी तुहाडी वड्डी उमरा होवे, गुरु बहुत धन देवे, बड़े सुखी होवो, तुहाडा परिवार वधे फुले। बड़ियां सीसां दित्तियां सारियां ने। एक महापुरुषा ने आख्या गुरु चित आवे, तुहाडे हिरदे गुरु दा नाम वसे। इहो जिहियां सीसां दित्तियां ने एक दो महापुरखां ने। बाबा जी कहते काम की गल तो इन्हां ने आखी, आखो सी साडी नाल गुरु बन आवे। सारी दुनिया दे विच अजकल रिवाज जन्म दिहाड़ियां दे मनाउण दा, पर बाबा जी कहते सी जन्म दिहाड़ा तो आपदे गुरुआं दा बनाओ, आपदे नहीं। कहते भी खुशी है भी मेरा जन्म दिहाड़ा, मेरा जन्म दिहाड़ा, मेरा जन्म दिहाड़ा। बाणी कहती जननी जानत सुत बड़ा होत है, इतना को ना जाने जो दिन दिन अवध घटत है। कहते मां कहती है पुत मेरा वड्डा हो गया, 5 साल का हो गया, अज 6 साल का हो गया, अज 10 साल का हो गया। ये नहीं जानती कि इहदे 10 साल घट गया, इहदे 20 साल घट गया। कहते मां तो कहती मेरा 20 साल का पुत हो गया है, पर कहते धर्मराज तो कहता तेरे 20 साल घट गए पुत दे। इतना को ना जाने जो दिन दिन अवध घटत है। मोर मोर करद कलाड़ तर, पेखत ही जमराओ हसे। मोड़ मोड़ के गले नूं लाउंदी है मेरा पुत बादशाह, मेरा पुत वड्डा हो गया, मेरा पुत सोहना। ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਜਮਦੂਤ ਹੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸੀ ਇਹ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। मन च ख्याल आ गया कि जन्म दिन बाबा जी दे दर्शन करिए। बाबा जी कृपा कर तो बाबा जी ने बहुत खुशियां बख्शियां। संगत खड़ी सी बाबा जी कोल, जलालाबाद ही उथे टिंडा वाला ठाठ बनाया सी नानकसर, ते उथे पंचमी का दिन मनाउंदे सी। वो संगत कहन लगी बाबा जी इन्हों हर पंचमी ते भेजिया करो, तुसी कहो भी हर पंचमी ते उथे जान। वो ठाठ बनया सी, संगत दा प्रेम सी कि हर पंचमी ते उत्थे आउण।
ਤੇ ਮੈਂ ਮਨ 'ਚ ਧਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ, ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਚਨ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਬਚਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਚਮੀ ਤੇ ਭੇਜੋ, ਤੇ ਪੰਚਮੀ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰੈਣ ਸਬਾਈ, ਸੰਗਤਾਂ ਜੁੜਦੀਆਂ ਸੀ ਪੰਚਮੀ ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੰਚਮੀ ਤੇ ਭੇਜੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਹੀ ਪੰਚਮੀ ਹੈ, ਆਖੋ ਸੀ ਮਿਹਰ ਕਰ ਗਏ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਗਏ, ਸੁਭਾਵਕ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਇਹਦੀ ਤਾਂ ਨਿੱਤ ਹੀ ਪੰਚਮੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਿੱਤ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਆਖੋ ਸੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਨਿੱਤ ਦਾ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੀਵਾਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਨਾਲ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜੀ 2-3 ਜਣੇ ਹੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, 2-3 ਹੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਟ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਜਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਟ ਮਦੇ ਜੋ ਕੀਰਤਨ ਗਾਵੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੋਟਣ ਮੇ ਕੋ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹੇ ਚੀਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗਦੀ। ਬਾਹਰ ਖੜਨਾ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਨ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਹੰਸ ਚੁਗਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਗਲਾ ਏ, ਕਾਂ ਏ, ਇਹ ਗੰਦ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਗ ਵਿਸ਼ਟਾ ਖਾਂਦਾ ਏ, ਹੰਸ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਖਾਂਦਾ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਬਗਲਾ ਡੱਡੂ ਮੱਛੀਆਂ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੀਰਾ ਮੋਤੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦਾ। ਹੰਸ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਹੰਸ ਹੀ ਚੁਗਦੇ ਆ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਬਗਲਿਆਂ ਦੇ, ਕਾਵਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਬਗਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਡੱਡੂ ਮੱਛੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਲਹਾਰ ਜਾਈਏ, ਨਾਮ ਲਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੇ, ਇਹ ਮਨ ਕਾਗ ਚੁਗੇ ਮਿਲ ਮੋਤੀ ਮਾਣਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਐਸਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਕਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸੰਸਾਰ, ਕਾਗ ਰੂਪੀ ਸੰਸਾਰ, ਉਹ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਕਿ ਕਾਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਟਾ ਗੰਦ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਵੇਖੀ ਕਿ ਕਾਂ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦੇ ਪਏ।
ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਨਾਮ ਲਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕੇ, ਦੁਖ ਦਾਰਦ ਰੋਗ ਮਿਟੇ ਸੋ ਭਿਆਨਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਜੇ ਨਾਮ ਲਈਏ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਤੇ ਦਰਿਦਰਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਿਆਨਕ ਤੋਂ ਭਿਆਨਕ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਤੇ ਪਾਪੀ ਮਨ ਕਾਂ ਰੂਪੀ ਮੋਤੀ ਚੋਕੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਈਏ। ਨਾਮ ਲਈਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕੇ, ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖ ਸੰਪਤੀ ਭੋਗ ਮਿਲੇ ਸੋ ਅਚਾਨਕ। ਸੰਪਤੀ ਸੁਖ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਦਾਰਥ ਅਚਾਨਚੱਕ ਹੀ ਮਿਲਦੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦੇਣਗੇ। ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਤ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜੰਮਣਾ ਨਿਤ ਹੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਜੇ ਗੁਰੂ ਚਿੱਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਆਪ ਦੇ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਣੇ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੰਸਾਰਕ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਸੁਣੀਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸੁਣ ਲਈਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸੀ 80 90 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬਰਾਜੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਦੀ। ਉਹ ਮਨਾਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਈਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਆਪਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈਆਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਦੀਆਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਲਿਆ ਜਿੰਦੀ 9-10 ਕਰੋੜ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੌਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਜੋਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕਰ ਲਾਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸੌਦਾ ਕਰਦੇ ਵੀ ਇਹ 9-10 ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿੰਟਾਂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ।
गुरु साहब ने अज हुक्मनामा गुरु साहब का आया भी जगह लैन बारे, ये जगह लैन वास्ते अज गुरु साहब का हुक्मनामा आया सवेरे। तो मैं क्या भी माया भी सारे मैं क्या भी देखो, एक गुरमुख प्यारे का दिल्ली तो फोन आ गया कि दसवंध जुड़िया पिया वो भेजना है। वो मंटा जी मैं क्या भी वो मंगा लो, 10 लाख सी उन्हों का गुरु साहब ने कृपा की, कोई काम चो लाभ होया। फिर मैं स्कूल वाले पूछा भी तुहाडे कोलों, वो कहते 10 लाख साढ़े कोल है, 20 लाख हो गया। इस तरह करके मन च फुरना आया कि 50 लाख देना है, तो गुरु साहब ने वो 50 लाख भेजता, उनकी विध बन गई। भी असी अपना वेख के सौदा करते हैं भी मैं 10 लाख देन जोगा, 10 लाख की चीज़ लवां, मैं 20 लाख देन जोगा, 20 लाख की चीज़ देवां। पर वेखना है आपदी गुरु की ताकत वेख के कि मेरे गुरु की कितनी को ताकत है। फिर उस तरीके असी क्या भी चलो कर लो, गुरु साहब कृपा करनगे, आपे ही पूरा कर देंगे, बख्शिश कर देंगे। बड़े बड़े कम्मा च बाबा जी ने साक्षात दिखाया तो आप ही कृपा कर देंगे। बाबा खेम सिंह जी महापुरुषों को मत्था टेकन लिए गए असी ते डॉक्टर सल्लो जी 2-4 जने। बाबा जी कहते हजूर साहब गुरु गोबिंद सिंह जी का, गुरु ग्रंथ साहब जी का दिहाड़ा आ रहा है, 300 साला गुरता गद्दी दिवस। उथे कोई सेवा करिए। मैं कहा जी साडे मन में भी बहुत है कि गुरता गद्दी ते हजूर साहब सेवा की जाए। कहन लगे फिर जाओ, फिर जाके सरां बनाओ, जिन्ना तुहाडा मन बनता उन्ने कमरियां दी सरां बनाओ। मन विच सी 13 कमरे बना देने संगतां वास्ते, 13 कमरे ते संगत ला के आप बनावांगे ते 2-3-4 लाख दे विच एक वधिया कमरा बरांडा वगैरह बन जाएगा। भी 13 कमरे जिहड़े ने 30-40 लाख दे विच जां 25-30 लाख च बन जाणगे। इन्ना को फुरना लैके मन बाबा जी कहते जाओ हजूर साहब सेवा करो, सरां बनायो। असी महापुरुषों को मत्था टेक के बचन लैके तुर पे, नाल कोई मिस्त्री लै ले, कोई सेवादार लै ले, ते पैसे कोल है नहीं। पैसे इन्ने गुणे कि हजूर साहब दियां टिकटां लैण जोगे। माया साढ़े को इन्नी कोई है कि हजूर साहब दियां टिकटां लैके हजूर साहब पहुँच जाइए। टिकटां जोगी माया सानू मिल गई। मिस्त्री लै ले, नाल सेवादार लै ले, जान जान का प्रबंध कर लिया, टिकटां सीटां बुक करा लियां ते लुधियाने स्टेशन ते पहुँच गए चढ़न वास्ते। हजूर साहब की गड्डी ते सरां बनाउण चले हैं। पैसे कोल है नहीं, कोल है बाबा खेम सिंह जी महापुरखों का बचन कि जाओ सरां बना के आओ।
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਂ ਬਣਾਓ ਤੇ ਕੁਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਤ ਬਚਨ। ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਡਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਸਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਮਝ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾਓ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦੇਣੀ, ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮਸਾਂ ਚੱਲਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਿਹਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਲੈ ਜਾਓ ਮਿਹਰ, ਲੈ ਜਾਓ ਮਿਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਰ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮਿਹਰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਰ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੰਡ ਪਲਟਾ ਲਈ ਨਾ, ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਖੰਡ ਇੱਥੇ ਪਲਟੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉਹਦੀ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਖੰਡ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਖੰਡ ਪਲਟਾ ਲਈਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਹੀ ਇਹ ਖੰਡ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ 500 ਰੁਪਈਆ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਿਲਕਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਪੂੰਜੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਖੰਡ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਦੂਰ ਹੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤਾ, ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨ ਤਨ ਧਨ ਵਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਵਲ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿੱਖਾ ਜੇ ਵੀ ਥੋੜੀਆਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 30 ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਮਾਇਆ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ, ਮੂਰਖਾ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਖੜਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਦੂਰੀਆਂ ਤੇ 30 ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਭਾਲਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਅਸੀਸਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ, ਨਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਦੇਣਾ ਫਿਰ? ਇੱਕ ਜਾਨ ਬਦਲ ਦੇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸਾਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਇਹ, ਉਸ ਆਖ ਸੁਨਾਇਆ ਅੜਿਓ। ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਕਰਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਨ ਬਦਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸੌਦਾ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ,
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੰਬੜੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਤੇਰਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਰਪਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ। ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਊਠ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਲਪਦਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਘਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੜ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਬੜੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ 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 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਪਲਟਾ ਲਿਆ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੈਨੂੰ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਲਾ ਪਾਇਆ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਵਾਰ ਦਈਏ। ਐਵੇਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਠੱਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਠੱਗ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਬੋਲ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਤੇਰੀ ਖੰਡ ਸੀ ਨਾ ਉਨੀ ਮਾਇਆ ਲੈ ਲਾ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਖ ਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਧਨ ਲੈ ਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਤੇਰੀ ਖੰਡ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਦੀ ਤੇਰੀ ਖੰਡ ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਧਨ ਲੈ ਲਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਪਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਸਿੱਖ ਨੇ ਝੋਲੀ ਚ ਪਵਾ ਲਈਆਂ, ਧਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਘਰੇ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਅਨੋਖਾ ਕੌਤਕ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਘਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ, ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਭਾਂਡੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਲੱਗਣ, ਚਾਹ ਹੀ ਚਾਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਰਿਹਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ, ਘਰ ਵਿੱਚ, ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਮਨ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਉੱਠ ਨੱਚਦਾ, ਜਿੱਧਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੜਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ। ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਤੱਕ ਇਵੇਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਬਦਲ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲ ਗਏ। ਆਖੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਇਆ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
झूठे धन दे बदले सच्चा धन मिले, होर की चाहिए। गुरु साहब ने मेहर की, बख्शिश की। असी 2-3 दिन पहलों इस जमीन का सौदा किया। ये दलाल ते गुरमुख प्यारा सी एक विच, ते जमीन वाला उत्थे चहल पहुंचिया, मां संपड़ चलते सी। बैठ के सौदा कर लिया। गुरु साहब तो हुक्म मिल गया सी भी कर लो सौदा। ते 1,13,000 इन्होंने उत्थे साई दे पैसे दे दिते। ते मैं मां संपड़ पाठ का सुन रहा सी। मैं क्या भी पहला सौदा इन्ना वड्डा कीता है। 300 विघे का 9 करोड़ की जमीन है। पहली बारी इन्ना वड्डा सौदा कीता है। ते देखिए गुरु साहब की बाणी चो की आवाज आउंदी है। मैं माया दे विच खेडन लग्या कि 9 करोड़ की जायदाद संपत्ति, बड़ा वड्डे स्कूल बनावांगे, हस्पताल बनावांगे, बड़ा कुछ बनावांगे, एडी वड्डी संपत्ति। पहली बारी इन्ना वड्डा सौदा होया है। देखते हैं गुरु साहब किन्ने को खुश ने। ते जदों मैं वो पंक्ति सुनी पाठ की भी केड़ी आ रही मां संपड़ च, मोबाइल ते सुन रहा सी। मां संपड़ पाठ का भोग पै रहा सी। अपने कई थावां ते पैंदे आ ना, अलीपुर। ते जदों मैं पंक्ति सुनी ते पंक्ति आई, नानक ने फल जात ते ज्यों कुंचर इशनान। मैं क्या भी गुरु साहब तो कहते भी नानक असी तो कहने बड़ा वड्डा सौदा कर लिया। गुरु नानक साहब, गुरु साहब ने आख्या ये नानक ने फल जाते ज्यों कुंचर इशनान। ये नेना नूं फल नहीं लगता, नेफल जाते तो हाथी का इशनान है, नहा के मिट्टी पाली। ते गुरु साहब ने क्यों नहीं प्रसन्नता दी इहदे च। मन दे अंदर विचारां शुरू हो गई भी क्यों नहीं प्रसन्नता मिली। फिर अगली पंक्ति कुछ समय बाद फिर सुनी कि गुरु साहब की कहते हैं भी खुशियां देन, प्रसन्नता। फिर आया जग रचना सब झूठ है, जान लियो रे मीत। दूसरी बारी ये पंक्ति आई। फिर मन दे अंदर पूरा घोड़ किया भी ये बिल्कुल ठीक है। गुरु साहब ने कहा नेफल जाते आ जिमें कुंचर दा इशनान। ये माया नूं तू वड्डी समझ बैठा है। इस 9 करोड़ के सौदे नूं 300 विघे नूं तू वड्डा समझ बैठा है। वड्डा ये नहीं, वड्डा गुरु नानक, ये तो कुछ भी नहीं। ये समझ बैठा भी इत्थे बड़े स्कूल बनावांगे। गुरु साहब ने कहा जग दी रचना सब झूठ है, जान लियो रे मीत। जदों मन बिल्कुल सीधा होया ना, इस हौमे चों बाहर निकलिया, जिस हौमे का जवाब मिलिया सी कि नानक ने फल जात ते तीर्थ वर तर दान कर। मन में धरे गुमान भी वड्डे वड्डे काम करके जे मान करेगा ना कि मैं कीता है, एवें नेफल जाणगे, इन्हां दा मान नहीं करना। ਤਾਂ ਜਦੋਂ फिर मन नूं शुद्ध किया, इस महल नूं कढ़िया, फिर अगली गुरु साहब ने पंक्ति च बड़ियां फिर खुशियां दी, क्योंकि गुरु साहब की बड़ी आग्ञा सी, बड़ी खुशी सी। हुक्मनामा लैन लगियां, जित पार ब्रह्म चित आया, सो कर दे वसाया, सुख सा गुर गुर पाया, ता सहसा सगल मटाया।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਚਿੱਤ ਆ ਗਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਰ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸਫਲੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਪਰ ਮਨ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੋਟ ਮਾਰੀ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੋਟ ਮਾਰੀ, ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾਏ। ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਬਣਾਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਇੱਥੇ ਬਣਾਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਪ ਤਪ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਪਾਠ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇਸੇ ਸੰਗਤਾਂ ਤੋਂ ਜਪ ਤਪ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਪਾਠ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਓ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾਓ। ਨਾਮ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਓ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੌਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਸੀ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਹੀ ਆਪਦੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਆ ਗਿਆ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਸੰਗੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਸਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ 1 ਲੱਖ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਾਰੀ, ਮਿਸਤਰੀ ਵੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 1 ਕਮਰੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ। ਉਹਨੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ 70,000 ਦੇਤਾ, ਬਾਕੀ ਕਹਿੰਦਾ 30,000 ਮੈਂ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਣ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਮਸੀਤਾਂ ਦਾ ਜੈਲਦਾਰ, ਜੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜੈਲਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਾਂ ਰੋਟੀ ਦਾ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲਿਆ ਫਿਰ ਮੱਝਾਂ ਲੈ ਲਾ, ਡੈਰੀ ਬਣਾ ਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਡੈਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾ ਲਾ, ਮਾਇਆ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੱਝ ਲੈਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਰੀ ਬਣਾ ਲਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਲਿਆ ਡੈਰੀ ਬਣਾ ਲਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮੱਝ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੱਝਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਡੈਰੀ ਬਣਾ ਲਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੈਠਾ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇਲਾ ਸਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਝੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਦੇਖ ਲਾ ਜੇ ਤੂੰ ਲੈਣੀ ਤਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੀ, ਮੱਝ ਲੈ ਲਾ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, ਦੁੱਧ ਇੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ। ਇੱਕ ਮੱਝ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ। ਇਵੇਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੱਝ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ 3 ਮੀਲ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਉਹ ਮੱਝ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਵੀ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਵੇਚਣ ਗਿਆ ਸੀ ਮੱਝ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ
ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਲੋਕੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਲਾ ਸਿਆ ਮੱਝ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਪੈਸੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੀ। ਸੂਈ ਹੋਈ ਮੱਝ, ਚੰਗਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਮੰਗਣਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੂੰ ਆ ਮੱਝ ਦਾ ਸੰਗਲ ਫੜ। ਘਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਮੱਝਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ, 3, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਡੈਰੀ ਬਣਾ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਬੜਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕੋਈ ਲੱਭਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਮਿਲੇਗਾ, ਡੈਰੀ ਬਣਾ ਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ 3 ਮੱਝਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, 3 ਮੱਝਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਕੋਈ 1-2 ਹੋਰ ਲੈ ਆਵੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਡੀ ਗਿਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਗਿਆ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਿੱਸੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਝਾਂ 2-3 ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ 3 ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਧ ਵਧਾਈ ਜਾਣ, ਰੋਜ਼ ਵਧਾਈ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦਾ 5-7 ਮੱਝਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਬੜੇ ਥੋੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਸਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਕਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਉਦੋਂ 15 ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਮੋਗੇ ਦੀ ਡੈਰੀ ਵਾਲੇ 15 ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਰੇਕ 15 ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ 15,000 ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਉਦੋਂ 2-3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਰੀ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ, 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ। ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਜੇਲਾ ਸਿਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੁੱਲਿਆ, ਬੜੇ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਡੈਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਣ ਗਈ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬੜੇ ਰੰਗ ਭਾਗ ਲੱਗੇ। ਹਰੇਕ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ 15,000 ਰੁਪਈਆ। ਉਦੋਂ 15,000 ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ 30-40 ਰੁਪਈਏ ਕਿਲੋ ਦਾ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਰੁਪਈਆ 1.5 ਰੁਪਈਆ ਸੀ। ਚੰਗੀ ਫੈਟ ਆਉਣੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਹਰ ਤਾਂ ਕਰੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਹਰ ਵਾਧੂ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਸੱਲੋ ਡੈਡੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਮਰੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਮਰੇ ਦੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲਿਖ ਲਓ, ਇਹ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਸੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਇਵੇਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ 4-5 ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 13 ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਮੰਗੀ। ਪੁਜਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ 13 ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ, 25 ਕਮਰੇ ਬਣਾਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ 7 ਵਜੇ 25 ਕਮਰਿਆਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਆਏ, ਟੈਂਟ ਲੱਗਿਆ, 5 ਪਿਆਰੇ ਆਏ, ਕਮੇਟੀ ਆਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ 100 ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਆਖੋ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ, 5 ਪਿਆਰੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ, 100 ਕਮਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਜਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 25 ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਜੀ 7 ਵਜੇ 100 ਕਮਰਾ।
ਤੇ 100 ਕਮਰੇ ਦੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੀ 100 ਕਮਰਾ ਹੋਰ ਆਖੋ ਸ੍ਰੀਮਾਨ। 200 ਫਿਰ 300 ਕਮਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਾਲੀ ਵਾਲਿਆ 1 ਕਰੋੜ ਤੂੰ ਲਾਉਣਾ ਉੱਥੇ। ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਤਮ ਸਮੇਂ ਕੁਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 1 ਕਰੋੜ ਲਿਆ, ਪਿਛਲਾ ਹਿਸਾਬ ਮੁਕਾ, ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਰੋੜ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲਿਆ ਦਿਆਂਗਾ, ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਜਪਜੀ ਦਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੰਦਾ ਬਾਹਰ। 1 ਕਰੋੜ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰੋੜ ਪਾਠ ਕਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ, ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਸ਼ਾਮ ਰਾਤ ਤੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ 1 ਲੱਖ ਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਹੀਂ, ਮੰਗਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, 1 ਲੱਖ ਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ। ਉਹ 1 ਲੱਖ ਲੈ ਆਇਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਰਗਾਹ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕੁਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਦਾਸ ਗਿਆ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਧੀ ਨਾਲ ਭੇਜਿਆ, ਕੁਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਰਾਲੀ ਵਾਲਿਆ ਜਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਉਣਾ, ਜਾ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਾਓ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਉਹੀ ਬਚਨ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਭੁੱਜੋ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਮਾਹ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਂ, ਆਖੋ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ 7 ਵਜਨ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ 7 ਵਜਨ ਕਰਤਾ, ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਲੱਗਿਆ, ਆਪੀ ਲੀਲਾ ਰਚਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 100 ਕਮਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖੋ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਦੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ, ਮੈਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕਰਦਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਚੀੜਾ ਕੁਰਾਲੀ ਵਾਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਰਾਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਬੜਾ ਪੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ 1 ਕਮਰਾ, 1 ਕਮਰੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਨਾ, 1 ਕਰੋੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਕਰੋੜ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿਆਂਗਾ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਸੇਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਸਾ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਦੀ, ਦੀਵਾਨ ਲਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸੌਰਦੇ ਆ। ਸਵੇ ਕਾਜ ਸਹੇਲੜੇ ਥੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਠਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੁਠਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਹੀ ਸਹੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਪ ਚਲੇ ਗਏ, ਬਾਬਾ ਖੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। 100 ਕਮਰਾ ਹੋਇਆ, 200 ਕਮਰਾ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉੱਥੇ 250 ਕਮਰਾ ਉਹ ਬਣਿਆ।
कमरियां बंद आ जो बाबा जी आप गए, कहते आपां मैनू बुलाया, कहते एक जहाज ते जाना है, एक दिन रहना है, दूजे दिन वापस आ जाना है। शायद हरमेल सिंह भी नाल सी जां बाद विच पहुंचे ये सारे। जग्गी परिवार सी, दास सी, बाबा जी गए। असी औरंगाबाद उतरे, रस्ते विच एक मंठा स्थान सी, उत्थे बाबा जी ने प्रशादा छकिया। हजूर साहब गए, सारियां वेखियां, कहते जाके मुड़ना है तो फिर जान दा वापस ना ही ना लैन, क्योंकि बाबा जी बिल्कुल एक हुक्म दे विच ही रहिंदे सी, हुक्म दे विच ही रहिंदे सी। हुक्म जिधर नूं होना उधर जाना। फिर 2.5 महीने बाबा जी ने उत्थे लाए। एक जगह लैके दिती भी इत्थे फार्म बनाओ, एक जगह वाल कह रहे भी इत्थे लंगर लाउणा, एक होर जगह ते कहंदे इत्थे भी, एक जगह ते बाबा नंद सिंह जी का आश्रम बनाउणा है। बाहरों माया आउणी कहंदे, असीं इत्थे कहंदे टोया पट्टन आए आ, बाबा जी का हुक्म सी ये माया जिहड़ी इहदे तो पहलों ही टोया पट छड्डो, इहनूं जोड़ो ना। कहंदे बाहरों माया आउणी। ते बड़ियां कथा ने, कोई एक नहीं जिहड़ी आपां कर लईए भी किवें किवें वो फिर जिहड़ा बाहरों हुक्म कीता सी। डॉक्टर सल्लो जी इत्थों जा रहे सन, एक बजुर्ग सामने बह गए आण के, उन्हां दी सीट सामने आई, गल्लां चल पईयां। बाहरों आए सी वो इंग्लैंड तो, तो उन्होंने कहा भी मैं हजूर साहब कोई सेवा बाबा नंद सिंह जी का स्थान बनाना है। गल्लां गुल्लां चल पईयां, साडे कोल लै आए। उत्थे इहो जिहा माहौल है जिंदे वो अड़िके चढ़ जाते, उन्हें पैसे ठग लेने सी। पर बाबा जी ने राह विच ही मेल कराता साडे नाल, साडे कोल चले गए। कहते मैं पैसा काफ़ी लाउणा, बाबा जी का स्थान बनाउणा। मैं कहा बाबा जी जिहड़े कहते सी ना बाहरों इन्ने करोड़ रुपया आउणा है, वो फिर 10-15 करोड़ रुपया उन्होंने ला के बाबा जी ने 5 करोड़ की जमीन लई, 10 करोड़ उत्ते लाया। सारा बाबा नंद सिंह का आश्रम बना के अपने हत्थीं रोज़ 12:30 इशनान करके गुरसा प्रकाश करके वो नितनेम करते सी। भाई कुलदीप सिंह, बाबा खेम सिंह जी की असीस लई, उन्होंने अपनी 2 शादियां सी, दोनों बच्चों को जायदाद वक्री वक्री दे के 15 करोड़ रुपया उत्थे रह के एक एक किट लैके सिरे तक बना के ते बाबा नंद सिंह जी के चरणों में नितनेम करते हुए अमृत वेले मत्था टेक के प्राण त्यागते। बाबा जी कहते सी बाहरों माया आने वाली है, असी टोया पट्टन वास्ते आए। माया भी आ गई, सारा स्थान बनाने वाला भी वो गुरमुख प्यारा नाल आ गया। निर्मल रूह सी, सारा पैसा भी कोलों लाया उन्हें, असी पूरा सहयोग उन्होंने दिता। नाल संगत कहन कुछ भी कहन, पर उन्होंने इच्छा सी कि सारी सेवा मैं ही करा, किसी तो नहीं मंगना, किसी का हिस्सा नहीं पाना। ते सारी तन मन धन नाल सेवा की। जिस सराह नूं बनाउण वास्ते साडे कोल 1 रुपया भी नहीं, ते बाबा जी 250 कमरा ते कई लंगर। फिर बाबा जी ने माया भेजनी शुरू कर दी, लंगर बनने शुरू हो गए, सरावां बननियां शुरू हो गई। बचन दे के भेजिया। गुरुआं दा बचन ही बहुत हुंदा है, गुरुआं दा बचन ही महान हुंदा है। सारा कोई उन्हां दे एक बचन नाल वसदा है। कीता कुआओ एको पसाओ, कीता पसाओ एको कुआओ। कहते एक बचन दे नाल सारा संसार वसाता। एक बारी बोलिया परमात्मा, सारा पसारा तिसते होए लख दरियाओ। कुदरत कवन कहा विचार।
ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ, ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਦਰਿਆ, ਧਰਤੀ, ਪਦਾਇਸ਼, ਜੀਵ ਜੰਤੂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅੰਬ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬੀਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਨੇ ਬਿਨਾਂ ਬੀਜ ਤੋਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਬੀਜ ਤੋਂ ਬ੍ਰਿਸ਼ ਬਣਾਏ, ਬਿਨਾਂ ਬੀਜ ਤੋਂ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਬਣਾਈ, ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਬੋਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀਤਾ ਪਸਾਓ ਏਕੋ ਕੁਆਓ, ਤਿਸਦੇ ਹੋਏ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ, ਕੁਦਰਤ ਕਵਣ ਕਹਾ ਵਿਚਾਰ। ਕੀ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੋਂ, ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮਤ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਖੰਡ ਲੈ ਗਏ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾ ਲਏ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਲੈ ਗਿਆ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ। ਆਓ ਪੜੀਏ ਸਾਰੇ। ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਵਾਰਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰਿਆਣ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸਾਈ ਭਲੀ। ਹਰ ਵਾਰਿਆਣ ਜਾਵਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੇ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣੋ, ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇਗੀ ਸਾਰੀ, ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਸਾ ਦੀ ਬਾਤ ਦੀ 6 ਛੱਕੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਹਰ ਜਸ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਣਾ ਮਿਲ, ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ, ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ, ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ
ਸੰਤ ਜਣਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ जना मिल हर जस गायो ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾਇਓ कोट जन्म के दुख गवायो ਜੋ ਚਾਹਤ ਸੋਈ ਮਨ ਪਾਇਓ जो चाहत सोई मन पायो ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਵਾਇਓ कर कृपा हर नाम गिवायो ਸਰਬ ਸੁਖ ਹਰ ਨਾਮ ਵਡਾਈ सर्व सुख हर नाम वडाई ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਆਈ ਸਲੋਕ ਪਾਉਣ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਤ ਮਾਤ इस रात दुदाई दाया अकेला सगलग जागत ਜਈਆਂ ਪੁਰਿਆਈਆਂ ਬਚੇ ਧਰਮ ਦੂਰ करनी आपो अपनी के नेड़े के दूर ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਲ नानक दे मुख उजले केती छुट्टी नाल ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਸਤਿ